الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آج علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بروکلن نیو یارک میں الحمدللہ چیئرمین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ملک ناصر اعوان صاحب اور ہمارے انتہائی عزت مآب سینئر ڈائریکٹر جناب چودھری نوید احمد گوندل صاحب اور ہمارے صدر محترم جناب طاہر محمود بھٹا صاحب کے استقبال کے لیے یہ تقریب سجائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تمام اراکین عہدیداران یہاں موجود ہیں، اور حال ہی میں پاکستان کے کامیاب دورے سے واپسی پر چیئرمین ملک ناصر اعوان صاحب کے استقبال کے لیے تقریب منعقد کی گئی ہے، اور ملک ناصر اعوان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر ڈائریکٹر جناب چودھری نوید احمد گوندل صاحب بھی پاکستان سے اپنا ایک طویل دورہ کر کے یہاں واپس تشریف لائے ہیں۔ ان کی سیاسی سماجی خدمات کے اعتراف میں بھی آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں اب انشاءاللہ عز و جل علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے عہدیداران کو باری باری دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً ان ہمارے معزز اراکین کو، عہدیداران کو، چیئرمین کو اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو ویلکم کریں۔ سب سے پہلے ملتمس ہوں ادارے کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان دونوں معزز مہمانوں کو آج ویلکم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین اور مہمان خصوصی جو نوید گوندل صاحب اور ہمارے چیئرمین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ اور جناب ملک صاحب، آپ نے جو یہ کامیاب دورہ جو کیا ہے، ہم آپ کی کارکردگی جو ہے دیکھتے رہے ہیں، اور جناب بہت ہی اچھا کامیاب دورہ رہا ہے آپ کا، اور ہم سب کو اور آپ کو بھی اس کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح جناب جاتے آتے رہیں اور غریبوں مسکینوں کی جناب مدد کرتے رہیں۔ تو جناب چودھری نوید گوندل صاحب کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ہم جب بھی پاکستان جاتے ہیں ملتے ہیں، مختلف تقاریب میں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی جو ادھر خدمات ہیں ان کو جناب میں دل سے سراہتا ہوں، اور جناب یہ بڑے سماجی، سیاسی اور یہ بھی جو غریبوں کی خدمت میں وہاں پیش ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں ان کی کارکردگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میری طرف سے سب کو مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے جنرل سیکرٹری چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب، جو کہ ملک ناصر اعوان صاحب اور چودھری نوید فاروق گوندل صاحب کو ویلکم کر رہے تھے۔ اب میں ادارے کے فائنانس سیکرٹری اور پاکستانی اوورسیز کے فوکل پرسن جناب عارف ندیم بٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی محفل کے مہمان خصوصی میرے بڑے بھائی نوید گوندل صاحب اور پاکستان سے آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے علامہ اقبال کمیونٹی کے چیئرمین ملک ناصر اعوان پاکستان کے کامیاب دورے پر واپس آنے پر ہم ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو انہوں نے پاکستان میں غریب فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے، ہم نے آج دیکھا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، اور اسی پر ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح ہمت عطا فرمائے۔ ہر ایک آدمی پاکستان میں جس علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے علاقے کی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اور وہ اسی طرح کرتا ہے، جتنے اس کے وسائل ہیں وہ سب لوگ کرتے ہیں۔ ہم اوورسیز ہیں، لیکن آج اس ٹاپک میں ایک بات کروں گا۔ ہم اوورسیز پاکستان میں غریب اپنے بہن بھائیوں، اپنے قصبے کے لوگوں، ہر ایک کی
मदद के लिए दिन रात हम कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेट्स पर और पाकिस्तान की पॉलिटिशियन पर कि हमें इसका ओवरसीज़ को कोई भी पाकिस्तान में रिटर्न नहीं देता। इस लिहाज से मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स की पुरजोर मज़म्मत करूँगा कि हम पाकिस्तान में ओवरसीज़ जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे हमारा ओवरसीज़ का कोई मकाम नहीं है। लिहाजा इनकी जितनी भी मज़ामत की जाए वो कम है। बात तो बहुत लंबी चौड़ी है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज एक शॉर्ट टाइम है, बाकी मेरे दोस्त हैं, तो मैं दोबारा गोंदल साहब को खुश आमदीद कहता हूँ अमेरिका में आने पर, और मलिक नासिर अवान चेयरमैन के कामयाब दौरे पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। जी माशाल्लाह, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब आरिफ नदीम भट्ट साहब ने वेलकम भी किया और उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए अरबाब इक़्तिदार को मुखातब करते हुए जो पैगाम दिया है, मैं समझता हूँ कि उसको बगौर सुनना चाहिए और उस पर संजीदगी से जो है अमल होना चाहिए। अब मैं इदारे के सीनियर डायरेक्टर जनाब हाजी नियाज़ अहमद भट्टी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अपने तमाम जो मेहमान आए हैं हमारे पाकिस्तान से, नवीद गोंदल साहब, मलिक नासिर साहब चेयरमैन साहब जो है, और सदर जनाब भुट्टा साहब, और सबको मेरी तरफ से वेलकम जी। तो बाकी जितने साथी हैं सबको भी वेलकम जी, जो मलिक साहब के लिए आए हैं जी, बस सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, अस्सलाम जी वालेकुम माशाल्लाह जी। ये थे हाजी नियाज़ अहमद भट्टी साहब। और अब मैं हमारे सीनियर डायरेक्टर और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई जो पीस बिल्डिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक नुमाया पहचान रखते हैं, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मुश्ताक अहमद कम्बो मोहम्मदी मौलाई साहब से कि वो मलिक नासिर अवान साहब और चौधरी नवीद फ़ारूक गोंदल साहब को वेलकम करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज माशाअल्लाह बहुत खुशाइंद वक्त है, खुशी का दिन है कि आज हमारे चेयरमैन अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर मलिक नासिर अवान साहब जो है, उनकी आमद के ऊपर ये प्रोग्राम मरतब किया गया। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन के साथ साथ जो है ना हमारे वाइस चेयरमैन तारिक इहसान भट्ट साहब भी हैं, नायब सदर जनाब हमारे वरिया साहब हैं, मकसूदुल्लाह वरिया साहब भी हैं, और फिनांस सेक्रेटरी हमारे जो है माशाअल्लाह नदीम आरफ भट्ट साहब, दीगर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं सारे तशरीफ़ फरमाए यहाँ पे। ताहिर नवाज़ वो भी जो कि माशाअल्लाह हमारी जो अल्लामा इकबाल कम्युनिटी रीढ़ की हड्डी है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये दौरा जो किया है इतना ही मुफीद दौरा किया गया है और हुआ है कि इस पे एक मरतबा नहीं 20 मरतबा मैं ये कहूँगा कि ये एक लेसन है हम सब के लिए, बहुत बिग लेसन है कि जैसे मलिक नासिर अवान गए, इन्होंने वहाँ पे विज़िट किया, विज़िट करने के बाद गुरबा के अंदर इन्होंने सामान को तकसीम किया, हस्पताल का इजरा किया, उसके साथ साथ जो है मॉल वो उसका मदरसे का और मस्जिद का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया। मैं कहता हूँ कि ये इस मुल्क के अंदर हमारे सब के लिए बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज़ हैं मगर वो पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर उनके वजूद की नफ़ी होती है, ऐसे ज़ाहिर मुस्बत साबित नहीं हुए ना होते हैं। तो उसके साथ साथ आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं जो कि हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर डायरेक्टर भी हैं नवीद अहमद गोंदल साहब। ये सियासी लिहाज से, सोशल, समाजी हर तरह से माशाल्लाह ये एक खूबसूरत और पायदार और दीनी जहन के मालिक और सोच के मालिक हैं। तो इनकी आमद पर भी मैं हम तमाम तर दोस्तों को जो है ना वो मुबारकबाद भी देता हूँ और इनको भी आज वेलकम कहते हैं। तो बात बड़ी खूबसूरत सी है कि आज जैसे हम बैठे हैं ये हर दोस्त की रूह पे असर कर रही है, यानी कि हमारे दरमियान अगर यही मोहब्बत सब ऐसे बैठे हम तो बड़ी खूबसूरत सी बात है और बड़ी खुश आइंद दिन से कहा जाता है कि जब कुछ दोस्त बैठे हों
دوست یا بہن بھائی آپس میں بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی منظور نظر محفل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی آج کا دن ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے. طاہر نواز ہے یہ ماشاءاللہ بہت اس وقت ایکٹیو ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر. چیچی صاحب ایکٹیو ہیں, اپنا مقصود صاحب ایکٹیو ہیں, بٹ صاحب ایکٹیو ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سجاد احمد مدنی جیسا ایک خوبصورت انسان دیا جو ہمیں پراپر گائیڈ کر رہا ہے. تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم دن رات محنت کر کے علامہ اقبال کی ترقی کے لیے, کمیونٹی کی ترقی کے لیے, اور ایز اے اوورسیز پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے ہم کوشش کریں تاکہ ایک نمایاں مقام جو ہے علامہ اقبال کمیونٹی جو ہے نا وہ حاصل کر سکے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. وما علینا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے سینئر ڈائریکٹر جناب مشتاق احمد کمبو محمدی مولائے صاحب. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے چیئرمین صاحب کو اور چودھری نوید فاروق گوندل صاحب کو ویلکم کیا. ہماری اس تقریب میں آج جو ہے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے اراکین عہدیداران موجود ہیں. اکثر نے مجھے خود ہی منع کیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے, وقت کی کمی ہے. اسی لیے میں جن دوستوں کو انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے میں صرف ان کو مدعو کروں گا. اب میں ملتمس ہوں ادارے کے نئے ایگزیکٹو ممبر جو حال ہی میں ماشاءاللہ باضابطہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا حصہ بنے ہیں اور اب ہماری میٹنگز میں تقریبات میں وہ شامل ہوتے ہیں, میں انہیں دعوت دینے لگا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ملک ناصر اوان صاحب کو, چودھری نوید فاروق گوندل صاحب کو ویلکم کریں. جناب میاں راشد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ملک ناصر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, نوید گوندل صاحب کو, ان کو اسپیشلی ملک ناصر صاحب جو پاکستان سے زبردست قسم کا کام کر کے آئے ہیں. ہماری جو کمیونٹی ہے ادھر ان کے لیے انہوں نے ویلفیئر سسٹم سے جو جس طرح بھی ان کی خدمت کی ہے وہاں پہ تقریباً ہر سال جاتے ہیں یہ, تو ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اسپیشل علامہ اقبال کمیونٹی جو اپنی عوام کے لیے یہاں لوکل لوگوں کے لیے 12 ربیع الاول کا جو آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں بڑا زبردست ہے. خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. اس کے علاوہ پبلک لوگوں کے لیے جو آپ ہر سال ایک میلہ منعقد کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسپیشلی میرا دوست ہے ملک اکرم صاحب, بوبی صاحب, ان کے ساتھ میں اکثر آپ کے پروگراموں میں شامل ہوتا ہوں تو وہاں یہ چیز دیکھنے کو بڑی زبردست ملتی ہے کہ کوئی ہر بندہ غیر سیاسی ہوتا ہے. اس میں چاہے کوئی پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے, لیکن ہر کوئی غیر سیاسی کوئی بندہ یہاں پہ سیاست کی گفتگو نہیں ہوتی. یہ بہت زبردست سسٹم ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم رکھے. تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے بہت بہت مبارک سب کو. اب میں ہمارے ادارے کے بانی رہنما جو کہ الحمدللہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے ڈے 1 سے اس کی تعمیر میں, اس کی ترقی میں عملی طور پر شامل حال ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ سے ادارے کے تحت ہونے والے بڑے بڑے پروگرامز, خاص طور پہ بروکلین میلہ اور دیگر پروگرامز میں عملی طور پہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے. اور حال میں آج کل علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے بہت سارے امور میں وہ ہمیشہ کوشاں ہوتے ہیں. آج کا استقبال بھی انہوں نے پلان کیا اور ماشاءاللہ سے ان کی کاوش پر یہ خوبصورت تقریب منعقد کی گئی. میں ملتمس ہوں جناب طاہر نواز بوبی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ملک ناصر اوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر پاکستان سے واپسی پہ. تھینک یو. اور نوید بھائی تو جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ رونق اسی طرح لگ جاتی ہے. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. یہ آپ لوگوں کے پیار کی نشانی ہے سر, جو آپ لوگ اس طرح ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ آتے ہیں. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم لوگ ایکٹیو ہیں یا نہیں, ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے کمیونٹی سینٹر میں, اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہو رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہی ہو رہا تھا, لیکن جو اب ہو رہا ہے اس سے بیٹر ہو رہا ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ اگر کوئی, مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ ماشاءاللہ اپنی لیگسی کے ساتھ آتے ہیں جہاں سے, اور اپنے بیٹے دوسرے کے ساتھ جب آتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور یہ بڑے رسپیکٹیبل ہیں اور یہ بڑی عزت کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں میرے قریبی دوست اور سب سے اچھے دوست پیارے ندیم بٹ صاحب یہاں پر موجود ہیں, جو ہمیشہ
कॉल करके मुझे कहते हैं कि आप इस काम को आप कंटिन्यू रखें, इसको आपने बंद नहीं करना। तो उसके बाद जनाब तारक भट्ट साहब हैं जो हर वक्त हमेशा की तरह कहते हैं कि नहीं, जो हो गया उसको भूल जाएं और आगे कंटिन्यू करें। तो अब मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ये सारा कुछ चलता रहेगा। थोड़ी देर में जनाब अदारे के सदर ताहिर भुट्टा साहब भी आ जाएंगे और मेरा ख्याल है कि उनको भी हम इसी तरह वेलकम करेंगे जिस तरह इनको किया है। तो थोड़ी देर उनके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी मेरे दोस्त मलक अकरम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनको बड़े तहे दिल से ये भी मैं ये बूस्ट करने वाले ऐसे दोस्त हैं कि जो क्या नज़र नहीं आते लेकिन हमेशा पीछे रह के दोस्तों की हेल्प और उनको कहते रहते हैं। ठीक है जी। जुवेद चेची साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जनरल सेक्रेटरी जब से आए हैं। दफ्तर सुबह 9 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक ऑन रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे खुशी की बात ये है। उसके बाद में सबसे अगर कोई लेजेंडरी पर्सनैलिटी है फलाला मकसूद साहब है, इनके लिए क्लैप होना चाहिए एक, जो इसके साथ इन्होंने जो अभी अपनी वाबस्ती का इजहार किया है उसको तो खैर नहीं किया जा सकता, बताया जा सकता। और माशाल्लाह इनके साथ साथ हैं हम। बाकी जनाब तारक भट्ट साहब हैं, बाकी सारे हमारे दोस्त हैं। अल्लाह ताला इन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबको इकट्ठे साथ रहने की तौफीक दे। और मैं इसी के साथ अपनी तकरीबा ख़त्म करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये थे जनाब ताहिर नवाज़ बॉबी साहब, हमारे सीनियर डायरेक्टर और इदारे के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। और अब मैं मुल्तमिस हूँ इदारे के इंतहाई अहम रहनुमा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियादों पे हमारे तमाम उमूर को आगे बढ़ाने के लिए अमली तौर पर तशरीफ़ लाते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। और जब मलिक नासिर अवान साहब पाकिस्तान के दौरे पे थे, ताहिर भुट्टा साहब पाकिस्तान के दौरे पे थे, तो पीछे उन्होंने ऑफ़िस के तमाम तर उमूर की सरपरस्ती भी फरमाई, रहनुमाई भी फरमाई। और माशाल्लाह से अब जो उमूर ख़ास तौर पे तामीराती उमूर आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी वो सबसे आगे होते हैं। हमारे सदर मोहतरम जो कायम मकाम सदर मोहतरम थे और अब जो है वो नायब सदर हैं हमारे इदारे के, जनाब चौधरी मकसूद इलाही वरिया साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हम वेलकम करते हैं अपने चेयरमैन साहब लामा मलिक नासिर साहब से, बड़े अच्छे दौरा करके आए हैं पाकिस्तान से। माइक ज़रा। और यानी कि जो इन्होंने काम किया है हम इनकी देखते रहे हैं, सारी मूवी भी देखते रहे हैं, फ़ोटो भी देखते रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इनका अजर दे, अल्लाह ताला इनको अजर दे। और उसके साथ मेरा छोटा भाई नवीद गोंदल है, उनको भी यानी कि जो वो भी करते हैं, मुझे हर चीज़ का पता है, बताते हैं कि ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वाटर प्लांट लगा रहा हूँ, ये बच्चियों की शादी है वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। काफ़ी सारे उसने भी सिलसिले बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर के जो ताहिर बॉबी साहब ने फरमाया है कि जो अपना यानी कि चलता है, ये सिलसिले तो ऐसे ही चलते रहते हैं। हम जब यहाँ 85 में आए हैं, मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ, परेटें भी हमने शुरू करवाई, मेले भी हमने शुरू करवाए। और आपको एक बात और बता दूं कि जब परेटें शुरू हुई हैं हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि एक्टिव थे और यहाँ पर से लड़ाइयाँ हम पीछे लेकर गए हैं पाकिस्तान में। वहाँ पर हमने ये परेटों के यानी कि सारे पैंडे भुगताए हुए हैं। और यहाँ पर आदमी कहते हैं कहीं आए और कहीं गए, जाने वाले जाते हैं, जो होते हैं वहाँ पर ही रहते हैं। और मलिक नासिर से हम मलिक नासिर से 20-25 साल तक हमारा तल्लक है और किसी जगह भी इसको पीछे अपना वो नहीं लेट डाउन नहीं किया। जिसने जब भी हम इसने बुलाया हम इसके साथ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इंदा भी इसके साथ रहेंगे। अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। हमारे भुट्टा साहब प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, वो भी लड़े हैं, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वो आ रहे हैं। अल्लाह ताला यानी कि उनको भी यानी कि जो उन्होंने भी किया है, जी हाँ जी, अल्लाह ताला उनको भी यानी कि अजर देवे। वो भी पाकिस्तान में बहुत एक्टिव रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे वाइस चेयरमैन जनाब तारिक एहसान भट्ट साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सब उनसे यहाँ वाकिफ़ हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और चेयरमैन साहब को मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में माशाल्लाह से उन्होंने हर मामले में सरपरस्ती फरमाई है, खा वो माली मामलात हों, इंतज़ामी मामलात हों, या जो हमारा वहाँ पे नया सेंटर बनने जा रहा है उसकी तामीर के मामलात हों। तारिक एहसान भट्ट साहब जो है तमाम उमूर में हर वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह साहब ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, कोई बात करने वाली अब रह नहीं गई मेरे पास।
बाकी बातें तो करेंगे गोंदल साहब और मलिक नासिर अवान साहब। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मलिक नासिर अवान साहब हमारे ख़ास दोस्त हैं, हमारे कम्युनिटी के चेयरमैन हैं। हमारी वाबस्तगी इनसे पिछले 30-32 साल से, खैर मैं तो ये पहले दिन से ही एक ही प्लेटफार्म पर चल रहे हैं, और जिस प्लेटफार्म पर मैं और मलिक नासिर साहब चल रहे थे, मलिक नासिर साहब इस बात के गवाह हैं कि चौधरी नवीद गोंदल साहब और लाला मकसूद साहब उस वक़्त पहले दिन से हमारी बैक पे है। माशाल्लाह। मैं इसलिए मैं चौधरी नवीद साहब को पाकिस्तान से आने पर और यहाँ पे तशरीफ़ लाने पर भी मुबारकबाद देता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा हमेशा से हमारे साथ थे। आप कभी मलिक नासिर साहब से, चेयरमैन अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर से सवाल करें कि यार जब हम कभी भी मुश्किल में होते थे, लेकिन मैं वो बात करता हूँ जो हकीकत पे है, ठीक है, जब कभी भी मुश्किल में होते थे, खुदा की कसम मैं आज तक नवीद गोंदल को जाके नहीं कहा कि हमें चेक चाहिए या हमें पैसे चाहिए। सिर्फ कॉल की है कि भाई साहब आपके ज़ुम्मे ये है, और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने और लाले मकसूद ने हमें मायूस नहीं किया। इसीलिए ये हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है, कल भी रहेंगे। नासिर अवान साहब तो हम सदा ही हैं, माशाल्लाह इकट्ठे ही चल रहे हैं, मैं और नासिर अवान साहब। और नवीद गोंदल साहब से मेरे पाकिस्तान से भी माशाल्लाह मेरी फैमिली को जानते हैं, उनके बड़े अच्छे मरासम हैं मेरी फैमिली के साथ भी, तो इसलिए भी हमारे लिए और ज़्यादा काबिल एहतराम हो गए। तो मैं बाकी सब डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब का। तो ख़ास तौर पे नासिर अवान साहब का, ये माशाल्लाह जो भी काम करके वहाँ पे आए, गरीबों के लिए करके आए, इसीलिए इनके चेहरे की रौनक बताती है कि माशाल्लाह कुछ करके आए हैं। ठीक है, बाकी ये इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह जी। ये आगे वहाँ दे दें चौधरी नवीद फारूक साहब मुझे जी। अब मैं हमारी आज की इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी नवीद फारूक गोंदल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्तों की इस मोहब्बत का अपने एहसासात और दिली जज्बात के साथ इज़हार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इधर आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग इकट्ठे हैं। और मैं तकरीबन 6 महीने बाद वापस आया हूँ, और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम जो है ना अल्लामा इकबाल कम्युनिटी का चल रहा है। तो बाकी जो बात बॉबी भाई कर रहे थे, तारक साहब कर रहे थे, हम और मलिक नासिर साहब पहले डे परेड में थे, मकसूद लाई साहब, हमारा उधर भी बहुत फ़र्क है, और उसके बाद इधर मेले में या मिलाद शरीफ में सार हम ना इकट्ठे हैं। तो मेरा ख्याल है जो इन्होंने अभी किया हुआ है ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लामा इकबाल कम्युनिटी का जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से ये लोग खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो बाकी बॉबी साहब जो बोल रहे थे, तारक भाई या मकसूद लाई, तो खैर इनकी तो बात ही लहदा है मेरे से। तो मैं इधर नहीं भी हूँ ना, तो मेरे बेटे माशाल्लाह इधर हैं। अगर कोई भी कम्युनिटी में इधर कोई किसी किस्म की हेल्प चाहिए, वेलफेयर में चाहिए हो, किसी स्कूल में चाहिए हो, तो ये इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे माशाल्लाह। अभी मुझे पता चला है कि वो बना रहे हैं बेसमेंट का कुछ, तो वो भी मैं ना देखना चाह रहा था। मकसूद ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा काम जा रहा है, तो हम उसमें भी जितना हो सकता है हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूशन करें माशाल्लाह। और इधर भी अगर आपस में भी कुछ करना है तो जो हमारी ड्यूटी होगी हम वो पूरी करेंगे। और अगर मैं इधर नहीं तो माशाल्लाह मेरे बेटे जो कभी टाइम तो चलो ये भी बिज़ी होते हैं, कभी नहीं देते, कभी आते हैं, लेकिन जो इनकी ड्यूटी होगी ना वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे माशाल्लाह। तो ठीक है, मेरी तरफ से सब लोगों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मलिक नासिर साहब, मैं इनके प्रोग्राम 2 मैंने अटेंड किए हैं, इस दफ़ा मैं उधर नहीं था। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका होता है, बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं और उनकी बड़े अच्छे तरीके से ये ना खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला इससे ज़्यादा इनको दे और करे। बाकी दोस्त भी जो है आरफ भट्ट साहब, दूसरे तीसरे जो इनके वास में होता है सब लोग उधर करते हैं, और ये हमें बढ़ा चढ़ा के करना चाहिए। पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और पहले से हम ज़्यादा करें। तो ठीक है, मेरी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने सुना कि चौधरी नवीद फारूक गोंदल साहब ने अपने गैर मशरूत ताउन का न सिर्फ यकीन दिलाया बल्कि तमाम दोस्तों ने गवाही दी कि माजी में भी इस इदारे की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा वो बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा शामिल करते रहे।
لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امریکہ میں نیو یارک جیسے شہر میں یہ ادارہ بغیر کسی گورنمنٹ کی امداد کے کیسے آگے بڑھ رہا ہے اور کیسے ماشاءاللہ خیر کے بہت سارے سلسلے اس نے جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یقیناً اس کے پیچھے ہمارے معزز اراکین اور ہماری لیڈرشپ اور خاص طور پہ چودھری نوید فاروق گوندل صاحب، چودھری مقصود الہی وریا صاحب، طارق احسان بٹ صاحب، جناب عارف ندیم بٹ صاحب، طاہر بابی صاحب، مشتاق احمد کمبو صاحب، چودھری صداقت صاحب اور دیگر جو ہمارے معزز اراکین ہیں، ملک اکرم صاحب، ان سب کا بہت بڑا کردار ہے. اور اب میں ہمارے آج کی اس محفل کے روح رواں جن کے لیے ماشاءاللہ جن کی محبت میں آپ سب جمع ہوئے ہیں، جو کہ حال ہی میں پاکستان سے اپنا کامیاب فلاحی اور سماجی دورہ کر کے واپس تشریف لائے ہیں. ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے، ان کے اندر رمضان راشن جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ وہاں پہ سلائی اسکول کا آغاز کیا گیا، میڈیکل کلینک پہلے سے موجود ہے اور وہاں پہ ایمبولنس کا سلسلہ بھی پہلے سے موجود ہے. اور اس مرتبہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت جناب علامہ کوکب نورانی اکاڑوی بھی ان کی دعوت پر وہاں تشریف لائے، اور ہم دلی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور میں اب ملتمس ہوں ہمارے چیئرمین ادارے کے سربراہ ملک ناصر اعوان صاحب سے اس شعر کے ساتھ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب ملک ناصر اعوان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مائک لے لیں، وہ جو ہے نا مائک لگاؤ. جی جی مائک لگا ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں تمام جو ممبران ہیں ہمارے کمیونٹی سینٹر کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سنو میں اتنی سردی میں آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک دن کے میرے خیال میں نوٹس سے سب کٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پھولوں کے گلدستے یہ بوبی صاحب کا لگتا ہے کہ جو ہے نا جادو کوئی لگتا ہے نیا جادو ہے جو ہے نا ماشاءاللہ. یہ پیار محبت کی نشانی ہے. میں خود لائک کرتا ہوں کہ فلاور دینے. نوید گوندل صاحب نے وزٹ کیا اس دفعہ، یہ ادھر تھے اس لیے نہیں جا سکے اس پروگرام میں پاکستان اور ترکی عوام میں، تو وہاں یہی پروگرام اسی طرح ہی ہوتا ہے، پھولوں سے ہوتا ہے. چونکہ جس کو پھول دیے جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے دورے کے بارے میں یہ ہے کہ دوستوں کے جو سارے دوست کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو بھی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہو جاتا ہے. اس میں بھی کافی دوستوں کی کنٹریبیوشن ہے، جس میں مشتاق احمد کمبو صاحب کی جو مشینیں 30 ہیں اور 150 سوٹس ہیں، ان کی کنٹریبیوشن ہے اسکول میں جو ہے نا سلائی اسکول میں. یہ الحمدللہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح ملک اکرم صاحب، طاہر بوبی صاحب اور طاہر بٹا صاحب نے بھی ماشاءاللہ ادھر ماربل کا کام جو ہاسپٹل میں تھا سارا ان کا، اور دوائیوں کے پیسے انہوں نے سارے دیے. تو اصل میں یہ ہے کہ اکیلا بندہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. دوست جب ملتے ہیں تو وہ انشاءاللہ سارا بہتر ہو جاتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے فری ایمبولنس جو تھی وہ اس کا ارینج کیا، واٹر پلانٹس جو تھے ان کا ارینج کیا. اس دفعہ 2-3 کام جو تھے وہ نئے کیے. ایک تو سلائی اسکول جو تھا وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کا جو اسلامک اسکول ہے وہ بھی الحمدللہ بلڈنگ کمپلیٹ ہے، ریڈی ٹو گو ہے. اور اس کے ساتھ تیسرا کام یہ ہے کہ چونکہ لوگ جو ہیں وہ دوائیاں بائی نہیں کر سکتے، اور میڈیکل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک میں ایکسپینسو ہے، بہت ایکسپینسو ہے. اور اس کے لیے بلڈنگ جو تیار کی، جو پیشنٹ کے لیے ہال تیار کیا، کم سے کم وہ 25 فیٹ بائی 84 فیٹ لمبا ہال ہے جس میں پیشنٹ بیٹھیں. 3 ڈاکٹرز کے روم، ایک جو ہے میڈیکل اس کا اپنا فارمیسی جو ہے ڈسپینسری. تو یہ سارا کام الحمدللہ اس سال میں کمپلیٹ ہوا ہے. اور جو شیخ ہاسپٹل ہے قلعے کے نزدیک، انہوں نے وعدہ کیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انشاءاللہ 4 یا 5 دن جائے گا، اس میں آدھے پیسے آپ دیں آدھے پیسے ہم دیں گے. اسی طرح ایک کمپاؤنڈر ہوگا جو کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ بیسک جو میڈیسن ہے جو لائف سیو کر سکتی ہیں وہ میڈیسن جو ہے وہ دی جائیں گی. تو اس کے علاوہ رمضان پیکیج تھا، اس میں بھی ملک فائد صاحب، بھٹا صاحب، اب سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس میں جو ہے نا. چونکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھو کہ غریب لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. میں دیکھا ہے کہ غربت جو غریب ہیں وہ انتہائی غریب ہیں، اور جو امیر ہیں جن پہ حاضہ من فضل ربی ہے، جن کو کبھی ادھر سے مال آ رہا ہے کبھی ادھر سے مال آ رہا ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہے جو ہے نا. تو ان کو رمضان پیکیج جو ہے وہ بھی دیا گیا. اور محفل میلاد اس دفعہ بہت نوید گوندل صاحب آرگنائز تھی، چونکہ نیکسٹ سائٹ پہ جو ہاتھا تھا نا 6 کنال کا، وہ ہم نے بالکل دیواریں بنا کے آرگنائز کیا ہوا تھا. تو کوکب نورانی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے تقریر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو تھی وہ بیان کی، حدیثیں بیان کی کہ کس طرح لائف جو ہے گزارنی ہے اپنے اسلامک طریقے کے مطابق. تو میں کہتا ہوں کہ میں واقعی آپ کی بات کہ کہتے ہیں نا کہ جو خوشی ہوتی ہے بندے کے چہرے پہ آتی ہے. جب بندہ اچھا کام کرتا ہے تو بندہ دل سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے.
और जो बंदा जिसमें ईमान की रत्ती होती है, जब उससे कोई गलत काम हो जाता है उसको नदामत आती है। और वो कहते हैं ना कि कोई बंदा कहता है कि दुआ जो है वो हमको कैसे पता चलेगा कि दुआ हमारी कबूल हो गई है। तो जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुमको तौफीक देता है दोबारा दुआ करने की, इसका मकसद है आपकी दुआ कबूल हो गई है। और आप सब दोस्तों का शुक्रिया, मुझे हमेशा दोस्ती पे फ़ख्र है, प्राउड है, चूँकि हज़रत अली का कौल है वो बंदा कभी भी गरीब नहीं होता जिसके मुखलस दोस्त हों। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि दोस्तों की कदर करनी चाहिए। और जब ये गुलदस्ता बनता है तो फिर ही जो है ना खूबसूरत लगता है। केला जो फ्लावर हो, केला ट्री हो, केला बंदा हो, तो वो केला किसी काम का नहीं है ना। उसके साथ इधर देखो, जब प्रॉब्लम पड़ती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब फ्यूनरल की प्रॉब्लम आती है, तो चेची साहब बेहतर जानते हैं कि लोगों के पासपोर्ट ही नहीं मिलते। तो उसमें यह है कि जो दोस्त होते हैं तो वो सारा अरेंज करते हैं। जब बंदा फौत हो जाता है तो वो कुछ अपना ज़िंदा के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, चूँकि वो आड़ी उसकी रूह कब्ज़ हो चुकी है, वो आड़ी डेड है। तो जो अच्छे दोस्त हैं वही उसका कफन दफन का करते हैं। लिहाजा यही बात है कि हर बंदे को अपना मरने जीने के लिए कम से कम अच्छे दोस्त जो हैं वो ज़रूरी उनके साथ राब्ता और तल्लक होना चाहिए। दोस्ती जो है इसको पालना चाहिए, ताकि जिनका कोई दोस्त नहीं है तो फिर एंड पे कोई दोस्त आता भी नहीं है। अगेन सब दोस्तों का शुक्रिया। भुट्टा साहब आते हैं तो उनसे भी थोड़ी बातें सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।